मम्मी कुआडे जाउछ जाऊछु नदिया जाउछु आज तीर्थ स्थान से लगे मोर ये पैसा दिया हबो गाड़ी फेयर जेतु बस कथा तापर पैसा नहीं भी बहुत जगह मैंने एपट सेपट हवा पड़ो कौट पैसा पैसा गली गली पड़े तो 1000-2000 टंकार कथा नुहे से लगे तो आम मम्मी देखी ना कौन कहते मत जाना ना किसी भी जिन पान फान अमली लोक मान हुए तो ये रखी गाड़ी तो राति पाइला को आम पहुँची जाइबू वेस्ट बेंगल रे कलिकता रे तो आम ए माने बस रहिला 10टा शायद टाइम होती खावाई रहिला आ देखिपे सतरे यार मु जानी माने मु जोठी भी रुहे डॉग माने मते कहीं भल पाती ये मम्मी कुआडे जाउछ जाऊछु नदिया आमे बहुत जगह जाउछु तो आपण माने जानले तो गोटे जगह को हम जाउछु माने नाटा कहलु आम किंतु बहुत जगह जाउछु गला पर आपण माने को देखेबी बहुत सारा ब्लॉग आसीबो तो आमे पूरा रेडी लगेज फगेज नेके जाउछु अच्छी केते दिन जिबारे कोन सब तो ब्लॉग आसीबो तो चलो जिबा टाइम भी हे गलानी चलो तो संग मैंने यहाँ हूँ पार्ट 1 ब्लॉग बट मुझे एडिटिंग करनी सो से लगे पोस्ट करनी तो आम फास्ट बाहर के घर पूरा रेडी फेडी हो बाहर ऑटोरे ऑटो गलापर से आम मौसी उठिले मुझे पार्ली वीडियो बनई तो यूठू आम जीवु बस रे आम ये बस को अपेक्षा करूँ आउठी जाऊँ आपण मैंने देखिए बहुत सारा ब्लॉग आसो आपण मैंने वेट करंतु बहुत सारा ब्लॉग आसो आपण मैंने भी चाहिए जापरेंगे आ बहुत कम टकर आ बहुत सुंदर सुंदर जगह जीवे मंदिर जीवे दर्शन करेंगे आउ तो ये मम्मी दीदी को फोन कर मुझे नॉर्मल टे वीडियो बन दूसरी जो बस को आम अपेक्षा करूँ तो फाइनल आमर ये बस आसी जाइए तो बस आसला आम समस्ते से बहुत जन अपेक्षा करूँ तो से आम जाइए आम बस अलरेडी बसलु फास्ट कथा हूँ मुझे वीडियो एथि मैंने कौन कर शूट कर पारे जेहेतु बस से मोर बांती हुए से लगे मोटे प्रोब्लेम तो मैंने आम आसिक अलरेडी बस जाइए हमको स्लीपर बस मैंने स्लीपर बस चप्पल सुधा सब थुआई आ समस्ते ये बस तो बेसी वीडियो करें कारण मत बस रे प्रोब्लेम आ देखा जाऊ जर्नी तो फास्ट स्टार्ट बहुत बढ़िया से हो गला देखा जाऊ आगू कौन हो मौसी से बस मम्मी केमती लगुच बहुत बढ़िया लगुच ना फोन कराला ना मामा को क्या फोन कराला मामा आस पारे मन दुख तो आम पहुँच गलुनी मुझे वीडियो कर चेंज चेंज होते आ देखिपे ना मलिया ना कौन शायद ये मलिया ना मम्मी शायद ये मलिया बोध मलिया पाखे तो ब्लॉग तो करनी हाँ जी मो द्वारा संभव हो मत जी भल लगी तो मुझे ही कर फास्ट था मत फास्ट फास्ट जो जाइली तो से मत भल लगुला फास्ट बसी गाड़ी में तो से मुझे वीडियो शूट करी तो आमर ये ऊपर सीट आमर थिला तो ये ऊपर सीट रे आम दुई जन गोटे सीट माने शेयर करेंगे बसवाक नुहे ये तुम बस ये तुम शोब यहाँ हूँ तुम सीट रहिबो तो ये सब आम ऊपर सुंदर सुंदर व्यू देखिए जाऊँ आ मम्मी तो भाव दूसरे बोधे मैंने कौन के जाने से मैंने अलग रेंट रे यही संगे मैंने मुंडर अच्छे कि समस्त को फोन कर जनइबे कि मुझे जाऊँगी आमती सेमती
ତାପରେ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ ସେ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଦିଦିକି ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ବି ମୁଁ ଟିକେ ମୋର ବି କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ମମି ସେମିତି ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଫୋନ୍ ଧରିବା ମାନେ ଜଣା ନାହିଁ। ସୋ ମୋତେ ଯେତିକି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଜି ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ, ସେଥିଲାଗି ମୋର ଏଠି ପଇସା ଦିଆହେବ। ଗାଡ଼ି ଫେୟାର 1000। ରେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ ତ ସେଠି ପଇସା ତ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ପଇସା ଗଣିଥିଲି, ମାନେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ପଇସା ଆଣିଛି କି ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ମମିକୁ ଦେଇଥିଲି, ମମି ତୁମେ ଚେକ୍ କର। ତ ଏଇଠି ପଇସା ଦେଖିକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯାଇଥିଲୁ 2 ଜଣ, ତ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଉ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୋତେ ଏଇଟା କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ସେଇଠି ମମି ପଇସା କାଉଣ୍ଟ କରିଲା ପରେ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ ରଖ ଆମେ ଦେବା। ହଁ, ଆମେ ଯେଉଁଠି ଯାଇଥିଲୁ ବା ଯିଏ ଆମକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସେ କହିଲେ କି ତୁମେ ଆସିଲା ପରେ ବି ତୁମେ ପଇସା ଦେଲେ ଆମେ କିଛି କହିବୁନୁ, ବଟ୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଗରେ ଦେଇଦେଇଥିଲୁ। କାରଣ ଯେହେତୁ ବସ୍ କଥା, ତାପରେ ପଇସା ନେଇକି ବି ବହୁତ ଜାଗା ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁଠି ପଇସା ଗଳି ପଡ଼ିବ। ତ 1000-2000 ଟଙ୍କାର କଥା ନୁହେଁ, ସେଥିଲାଗି ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇବୁ ବୋଲି ଏଠି ମାନେ ଗଣିଥିଲୁ। ତାପରେ ସେ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବିଞ୍ଝାରପୁର ଥାନା ପାଖରେ ହେଇଗଲୁଣି, କ୍ରସ୍ କରିସାରିଲେଣି। ତ ଗାଡ଼ି ଏବେ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମମି ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ମମି ପୁରା ସେ ଝରକାରେ ପୁରା ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ବି ନିଜେ ଜଣାପଡ଼ୁନି ମମି କହୁଛି। ମମି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖୁଛି। ବିଞ୍ଝାରପୁର ଯେମିତି ଦେଖିନା, ଆଜି ଦେଖୁଛ। ତ ମମି ଏଠି ବିଞ୍ଝାରପୁର ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେମିତି ଆସିଲା ଭଳିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଛାଡ଼, ଜାଣିଥିବୁ ପ୍ୟାସେଣ୍ଟ ଲୋକ, ମୁଁ ଏସବୁ ଦେଖିବି ମାନେ ମୁଁ ମରିବି। ତାଠୁ ଭଲ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ମୋ ଜୀବନର ତ ଏତେ ଦୁଃଖ ଲୋ ମା। ପେସେଣ୍ଟ ତ ହେଇଯିମି, ଆଉ ଭଲ ଲୋକଟା ମୁଁ ପେସେଣ୍ଟ ହେଇଯିମି ଯଦି ବସ୍ରେ ଗଲି। ଜାଣିଥିବେ ତ ଯେଉଁମାନେ ବସ୍ରେ ଯାଉଥିବେ, ଆଉ ବସ୍ରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେଟା ତ ଜାଣିଥିବେ। ଓକେ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଟିକେ ଦେଖିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା। ତ ଏଠି ଦେଖିଲା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୋଧେ କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ। ଆଉ ସେଠି ବି ଦେଖ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଟୁଇଙ୍କିଲି, ଆଉ ତା ନାଁଟା କ'ଣ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି। ତ ଏଠି ସେ 2 ଜଣ ବି ଆସିଥିଲେ। ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ବାନ୍ତି ହୁଏ, ସେ ଫାଷ୍ଟ ବାନ୍ତି କଲା ତ ଜାଣିଥିବ। ଆଉ ତ ଏଠି ମୁଁ ଶୋଇଛି, କାରଣ ମୁଁ ନ ଶୋଇଲେ ମୋର ହବ ବାନ୍ତି। ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ତ ଏମିତି ହୁଏ, ମୋର ବି ହୁଏ ତ, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି। ରାଗ ଚିଡ଼ିଲାଣି, ଦେହ କ'ଣ ହେଲାଣି, ବସ୍ ଆସିଲା ମାନେ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ଚିଡ଼ା ଲାଗୁଛି। ବସ୍ ଏବେ ରହିଛି, ଲୋକ ଉଠୁଛନ୍ତି। ବସ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତ ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ, ପୁଣି ବସ୍ ଚାଲିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଓହ୍ଲେଇବୁ। ଏବେ ଆଉ କିଛି ଦେହ ହାତ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି। ମାନେ ଚଢ଼ିଲୁ 2ଟା ବେଳେ ଯଦି ଚଢ଼ିଲୁ, ଛାଡ଼ିଲା ସେ 2ଟା ବେଳେ ବସ୍ରେ ଛାଡ଼ିବ। ଘରୁ ଆସିଲୁ ବୋଧେ 1:30 40 15-20 ମିନିଟ୍ ପରେ ବସ୍ ଆସିଲା, ବସ୍ ଛାଡ଼ିଲା। ତାପରେ 2ଟା ହେଲା, 2ଟାରେ ଆସିକି ବସ୍ରେ ବସିଲା। ବସ୍ରେ ବସିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ତାପରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା, ବସ୍ରେ ବସିଲା ସ୍ଲିପର୍ ସିଟ୍ ହେଇଛି ଉପରେ, ନାଚ ଆମେ ଏଠି ଶୋଇଛୁ। ଲେମ୍ବୁ କିଛି ଗୋଟେ ଆଣିପାରିନି, ରହିଲାନି। କେଉଁଠି ଗୋଟେ ରହିଲେ
ଲୋକ ଉଠୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। सब आगर गोटे सीट बसिले सब आगटा बयस्क लोक जो बसिले ना आगर ଶୋଇଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ବାଟ ମତେ ତ ମେହେନ୍ଦି ଆସେ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ମେହେନ୍ଦି କରିଦେଇଛି। ଫୋନ୍ ଏକାଥରେ ଗଳିବ ଯାଇକି ରୋଡ଼କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଠି ମମି ପୁରା ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମମି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼େ, ଉଠିଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ଜଣାପଡ଼ୁନି ମୁଁ ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ। ମୁଁ ଶୋଇଛି, ଏ ଗଛ ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗଛ, ଉପର ଜିନିଷ ଦେଖା ଶୋଇଛି ଯେହେତୁ ତଳ ଜିନିଷ ଦେଖାହେଉନି କି ମୋତେ ଉଠିବାକୁ ବଳ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିପାରିବି? ମମି କି ଦେଖୁଛୁ କେମିତି ଦେଖୁଛୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରଇଂ କେନାଲ ନା କ'ଣ କହନ୍ତି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଦେଖ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନା। ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ସେଠି ଦେଖା ହେଇଛି? ମଦ ଓ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଇଠି ବସ୍ ରହିଲା, ସମସ୍ତେ ବାଥରୁମ୍ ଗଲେ। ଆଉ ଦେଖ ଏଇଠି ବାଥରୁମ୍ ଅଛି, ଏ ମାଗଣା ନା? ମାଗଣା ବାଥରୁମ୍ ନା? ପଇସା ଦେଇକି ଗଲ? ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ଏକାଥରେ ପଇସା ଦେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଏଠି ଆମେ ଟିକେ ଓହ୍ଲେଇଲୁ। ଗାଡ଼ି ପଇସା ଆମେ ଗାଡ଼ି ଦେବ ଯେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ବସ୍ ଗୋଟେ ଜାଗା ରହିଲା ଯେଉଁ ଯିବେ ଆମେ ଯିବା ଯେଉଁଥିରେ ସେଇ ଆସିବା ପଇସା ନେବ। କେତେ ପଇସା ଦେବ ଏଇଥିପାଇଁ ଭଲ। ଓକେ, ତ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଲେ। ବସ୍ରେ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଥିଲେ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ୱାସରୁମ୍ ଯିବା କଥା ବା କିଛି ବି ଜିନିଷ ପାନ ଫାନ ଅମଳି ଲୋକମାନଙ୍କର ହୁଏ, ତ ଏଇଠି ରଖିଥିଲେ ଗାଡ଼ି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଟିକେ ଯାଇକି ଟିକେ ବୁଲି ଆସିଥିଲୁ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ନେଇଯାଇଥିଲି କୁରକୁରି ଆଉ କିଛି ଚକୋଲେଟ୍, ଯେମିତିକି ସେଣ୍ଟର ଫୁଡ୍, ହଜମିଲା, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଟିକେ ରସନା। ମନ ହେଲେ ଟିକେ ପାଣି କରି ପିଇବି, ଆଉ ଏସବୁ କିଛି ନେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ ନେଇକି ଗଲି, ଆଉ ଘରକୁ ବି ସେମିତି ନେଇକି ଆସିଲି। ବାସ୍ ନର୍ମାଲ୍ ଟିକେ ଚକୋଲେଟ୍, ମିଲ୍କ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଥିଲି। ହଁ, ବସ୍ ଛାଡ଼ିଲା। ଏ ବସ୍ କୁଆଡ଼େ ଯିବ କେଜାଣି? ଭଦ୍ରକ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଖାଲି ଗାଡ଼ି ବୁଲିକି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ବସ୍ରେ ବସିଲୁ। ଏବେ ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ମାନେ ମୁଁ ତ କିଛି ଖାଇବି, ତ ବାନ୍ତି ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ମୋତେ ଖାଲି ଲେମ୍ବୁ 2-3 କିଲୋ ଆଣି ଘରେ ଦେବ, ବାସ୍ ସେତିକି କାଟିକୁ ମୋ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି ଯେହେତୁ ଏଠି ଲାଇଟ୍ ଆସୁନି। ଯାଇକି କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଇଦିଏ ଆଉ। ଚଳିବ।
ଭାଇ ଆସିଲେନି ଅଛନ୍ତି ତ? ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆସିଲା ଲେମ୍ବୁ ହଁ ହଁ ପଳେଇ ଟିକେ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ସତ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି ମୋର ବାନ୍ତି ନ ହଉ ବୋଲି। ଯେହେତୁ 2-3 ଦିନର ମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ଥିଲା ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ, ସେଥିଲାଗି ମାନେ ପୁରା କମଜୋର ହେଇଯିବି ଯେହେତୁ, ତ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ଯେମିତିକି ଲୋକ କହିଲା ଭଳି ପେପରରେ ପକେଇ ବସିବା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଇସା ମନ୍ତ୍ରାଇବା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲେମ୍ବୁ ଖାଇଥିଲି, ତେନ୍ତୁଳି ଖଟା ମାନେ ତେନ୍ତୁଳିର ଚକୋଲେଟ୍ ନେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ବି ହେଲାନି। ମାନେ ଛାଡ଼ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଏମିତି ମୋର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଗାଡ଼ି ରହିଥିଲା ନାଇଟ୍ରେ ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳକୁ ମାନେ ମୁଁ ଅଧା ଦରମରେ ହେଇସାରିଥିଲି। ଆଗକୁ ସେଟା ଜାଣିବେ। ତ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଫାଇନାଲ୍। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛୁ, କଲିକତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିନୁ। ତ ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବୁ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ, କଲିକତାରେ। ତ ଆମେ ଏବେ ମାନେ ବସ୍ ରହିଲା 10ଟା ଟାଇମ୍ ହେଇଛି, ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ରହିଲା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସତରେ ୟାର ମୁଁ ଜାଣିନି ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବି ରୁହେ ଡଗ୍ ମାନେ ମୋତେ ଏତେ କାହିଁକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏଠି ତା ମାଆ ପୁରା ମୋ ପାଖରେ ବସି ଆଉ ତା ଛୁଆମାନେ ସବୁ ପୁରା ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ କ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ସବୁ ପୁରା ସେମ୍ ତା ମାଆ କଲର୍ ହିଁ ହେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ରେଡ଼୍। ଆଉ ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବି ଆସିବ, ସେସବୁ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ ଘରୁ କ'ଣ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବି କେବେ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଘରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଖାଇବା ନେଇକି ଯିବେ। ଆଉ ଚୁଇଁକି ଦେଖ କେମିତି ଚପଲ ନେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ତେଢ଼େ ମେଢ଼େ ଖାଏ, ମୋତେ ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ଯାହା ବି କିଛି ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ତ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ତେଢ଼େ ମେଢ଼େ, ସେଣ୍ଟର ଫୋର୍ଟ, ଆଉ କ'ଣ ତେନ୍ତୁଳି ଖଟାର ଚକୋଲେଟ୍ଟା, ତା ନାଁଟା କ'ଣ ମନେ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଏମିତି କିଛି ଚକୋଲେଟ୍ ନେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ନେଇଥିଲି ସତ ବଟ୍ କିଛି ବି ୟୁଜ୍ କରିନି, ବାସ୍ ନେଇଯାଇଥିଲି ଯଦି ମନ ହେବ ତ ଖାଇବି। ତାପରେ ସକାଳୁକୁ ଏସବୁ ରାତିରେ କିଣିଥିଲି। ତାପରେ ସକାଳୁକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଚୁଡ଼ା ଆଉ ମୁଢ଼ି, ଚିନି, ବିସ୍କୁଟ୍ ସବୁ ଏସବୁ ପଡ଼ିକି ବାଦାମ ସବୁ ପଡ଼ିକି ଏଠି ଛତୁଆ କରିଥିଲୁ। ଛତୁଆ ବି ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ, କାରଣ ସକାଳ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ, ବାସ୍ ଗାଧୁଆଳେ ଆଉ ରାତି 2 ଦିନ ସେ ଦେଇଥିଲେ। ତ ସକାଳ ଟାଇମ୍ ତମେ ହିଁ ଖାଇବ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ନେଇକି ଏଠି ଛତୁଆ କରିଦେଇଥିଲୁ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ 1 ବେଳେ, ସେଦିନ ତ ଆମେ ଖାଇନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାପରଦିନ ଯେଉଁ ସକାଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତ ସକାଳ ଖାଇବା ସେ ଦେବେନି, ଗାଧୁଆଳେ ଦେବେ। ସେଥିଲାଗି ତମେ ଛତୁଆ ହେଲା ବା ବିସ୍କୁଟ୍ ହେଲା ତମେ ନେଇକି ତମେ ତମର ଖାଇବ, ବା ବାହାରେ ଯଦି ତମେ କିଣିକି ଖାଇବା କଥା ଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ଦେଇକି ପଇସା ଖାଇପାରିଲେ ହେଲା। ଆଉ ବାହାରର ଜିନିଷ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବ, ମୁଁ ନର୍ମାଲ୍ କହିଦେଉଛି, 2ଟା ଇଡ଼ଲି ଆଉ ଟିକେ ସମ୍ବର ପାଣିକୁ 50 ଟଙ୍କା। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ରେଟ୍ ଥିବ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ସେମିତି ମାନେ ସେ ପଇସା ରେଟ୍ କରନ୍ତି କି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି ରେଟ୍ ଥାଏ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ବଟ୍ ସେଠି 2ଟା ଇଡ଼ଲିକୁ ଆଉ ସାମ୍ବରକୁ 50 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ତାପରେ ଏଠି ସକାଳେ ଆମର ବନା ହେଇଥିଲା ସିମେଇ କ୍ଷୀରି। ଯେହେତୁ ମୋତେ ତ ସେମିତି କିଛି ଗାଡ଼ିରେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଖାଏନି, ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଟିକେ ଏଠି ମିଠା ବନେଇଥିଲି। ମିଠା ଖାଇଲେ କାଳେ ବାନ୍ତି ଫାନ୍ତି ନ ହେବ ବୋଲି, ଗାଡ଼ିରେ ଯଦି ଭୋକ ଲାଗିଲେ ମୁଁ ଖାଇବି ବା ରାତିରେ ଖାଇବି ବୋଲି ଏଠି ବନେଇଥିଲି ସିମେଇ କ୍ଷୀରି। ତାପରେ ଆମର ଏଠି ବନା ହେଇଥିଲା ଡାଲମା, ଆଉ ଡାଲମା ପରେ ଆମର ରୁଟି ମମି ପରେ ବନେଇଥିଲି। ପରଟା ଆମେ ନେଇନଥିଲୁ, କାରଣ ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିବା, ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଶୋଇବା ତ ନିହାତି ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ତ ସେଥିଲାଗି ପରଟା ହଉ କି ପୁରୀ ହଉ ନେବେନି, ନର୍ମାଲ୍ ରୁଟି ହେଲା ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ରାତିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ରୁଟିଟା ଠିକ୍ ଯେମିତି ଘରେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ। ତାପରେ ରୁଟି ନିଆ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଏଠି ଡାଲମା ମାନେ ମମି ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ଡାଲମାକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ବଘାରି ଦେଇଥିଲି, ବା ତାକୁ ମୁଁ ଫୁଟେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆମର ପ୍ୟାକିଂ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଆମେ ନେଇଥିଲୁ ରୁଟି, ଡାଲମା, ସିମେଇ କ୍ଷୀରି ଘରୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ସେଠି ଆମେ ଚଣା ତରକାରୀ କିଣିଥିଲୁ। ଚୁଇଁଗିଲଟା ଭାରି ବଦମାସ। ଏଇ ତ ଛୁଆ ଚପଲ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ହାତ ବାଜୁଛି ତାକୁ। କ'ଣ ହୁଆଉଛନ୍ତି, ମାଡ଼ିକି ଧର ନହେଲେ ନେଇ ପଳେଇବ ସତୁକୁ। ତ ଆମେ ଘରୁ ଯେହେତୁ ଯାଇଥିଲୁ 1 ବେଳେ,
ଆଉ ପହଞ୍ଚିଲୁ ବୋଧେ 10ଟା କି 9:30 ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗାଡ଼ି ରଖିଲା ଗୋଟେ ଢାବାରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବାକୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ। ତ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖାଉଛୁ। ବାସ୍ ଦୋକାନରୁ ତରକାରୀ ଆମେ ନେଇଥିଲୁ, ସେଟା ବୁଟ ନା କ'ଣ ଯାହାବି, ବୁଟ ତ ନୁହେଁ ବାସ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ସେ କି ତରକାରୀ ଗୋଟେ ନେଇକି ଖାଉଛୁ। ଆଉ ସେତିକି ତରକାରୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ସେତିକି ହେଉଛି 70 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ଖାଇଲା ପରେ ସେଠି ପାଣି ଫାଣି ପିଇ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଗାଡ଼ିକୁ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଗାଡ଼ିରେ ବସି କିଛି ବାଟ ଯାଇଛି, ମୋର ଖାଇବାର କିଛି ବି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରହିଲାନି। ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ କଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି, କେଉଁ କାରଣ। ଦେଖ ଏଠି ସେ 2 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ମୋତେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ସତରେ ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତ ଫାଇନାଲ୍ ଏଇଠି ଆମେ ରାତିରେ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ପଇସା। ସକାଳୁ ରଖିକି ପାଖରେ ଧରି ବୁଲୁଥିଲି, ତାପରେ ରାତିରେ ଆମେ ପଇସା ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଏବେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସକାଳକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ବାଏ।